ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣವರು. अल्लाह ने बुलंद रखा। हमारे यहाँ हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, मुख्य अतिथि काफी लोग हैं, मगर सभी से इल्तिजा करूंगा नाते रसूल में ये सभी मेरे नबी का सदका है। आप रहमतुल लिल आलमीन नहीं लिखा रहमतुल लिल मुस्लिमीन, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए रहमत ही रहमत है। इसलिए कह रहा हूं इन सेंटर पॉइंट तरीक़त रसूलुल्लाह ला तवक्कलतु अला रिज़्क़िल्लाहि वल अज़ीम अला हज़रत नबी औलाद नबी ज़ुरियत नबी अहले बैत नबी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन हज़बर व बरफ़तुह मुक़द्दस इला मोहम्मद साहिबुल बराज़ नंबर शाफ़ी रोज़ महशर सदर शरीयत बारगाह तरीक़त क़िबला हक़ीक़त क़ौनुल मारिफ़त नबी अल हरमैन जद्दुल हसन वल हुसैन अली मुर्तज़ा सरवर शनाब फ़ातिमा ज़हरा ख़ुतजतुल कुबरा एहतिसातुल मुस्तफ़ा अली जमजद मौला हमज़ा शाह सवाफ़ता सरलुई सूरल्लाह तमाने खब हैना सुल्तान हज़रत मिराद मोहिद्दीन जिलानी, शेख सैयद मिराद मोहिद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी क़द्दस अज़ीज़, हज़रत सैयदना मखरब चाली वाला रहमतुल्लाह अलैह और पाक फौजला नाक मर्दान खुदा शैलाल फातिहा। यहाँ मौजूद है, मौला सलामत रखे आपकी सदारत को। इन मिसरों पर बड़ा गौर है वसी भाई। होगी तलकुना तेरी पूरी दूर करेंगे वही दूरी दूर करेंगे वही वही दूरी। 40 मीटर मिली 50 मीटर मिली जितनी इज़राइल ने पीढ़ी का जो नाम रोशन है सब सरकार का करम है। और यकीन जाने जिसके बुजुर्गाने दिन का करम उसे कोई नहीं मिटा सकता है, मगर सरकार द्वारा का मदीना जिसने नहीं देखा वो दुआ करे अल्लाह ताला हमें मदीने की ज़ियारत नसीब हो। इसलिए वो तेरी पूरी दूर करेंगे वही दूरी इंशाअल्लाह हम देखेंगे इंशाअल्लाह।
मैं एकदम शुक्रगुजार हूँ सरकार द्वारा उनका काफी सत्ता दिया। जो सामने मुख्य अतिथि बैठे हैं, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी बात परिंदे की होती है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। जो मुख्य अतिथि है उनके लिए कराऊं, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया ये तो आपकी मोहब्बत है, बुजुर्गों का सत्ता दे रहे हो आप, इसमें शर्म लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में सजना है, खुशनसीबी है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया इतने से बहती है ये देश में टंका रहने दो, जो करते हो देश में टंका रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, सबके ऊपर मिली के और अमानुल्लाह साहब की जानिब से भी कुछ ना कुछ आता होगा मुझे, क्योंकि ये सब सरकार का सस्ता मिल रहा है, इसलिए हम रहमत नहीं होती उस ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವರ್ಷನೂ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ. ತಾಯ್ನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಳುಬಾಗಿಲು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡ ಆದಿನಾರಾಯಣ್ ನೂತನವಾಗಿ ಆರ್ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅಮಾನುಲ್ಲರವರೇ, ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಗೌಡ್ರೆ, ಜಬಿ ಅವರೇ, ಮಣೆಯವರೇ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕ ರಂಗಪ್ಪನವರೇ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನವರೇ ಮತ್ತು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ತೀನಪ್ಪನವರೇ, ಅಪ್ತು ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜು ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ತಾಯ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಹೋದರರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸವ. ಮುಳಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 4 ಮಾತು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೋಗಿದ್ದೆ ಬಸ್ಲಾಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ತಾಯ್ಲೂರು ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ಈ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಹರಕೆಗಳಿದ್ರೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೂ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಭೇದ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೂಡ. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಶಾಸಕರು ಕೊತ್ತೂರು ಜಿ ಮಂಜಣ್ಣನವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಸಂಜೀವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಜೀವ ಸಂಜೀವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಟೂವೀಲರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡಿಸುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂದ್ರೆ ಟೂವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ಅಪಘಾತಗಳು ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಅವರನ್ನ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು
ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗಂಡಸರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.